સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. વંદના કરીએ ધર્મા કુંવરને, વંદના કરીએ ધર્મા કુંવરને, વંદના કરીએ ધર્મા કુંવરને, વંદના કરીએ ધર્મા કુંવરને, પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનનું, પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનનું, વંદન કરીએ ધર્મા કુંવરને, વંદન કરીએ ધર્મા કુંવરને, વંદન કરીએ હરિને, વંદન કરીએ, 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 પૂજન કરીએ હરિનું, પૂજન કરીએ, પૂજન કરીએ હરિનું, પૂજન કરીએ, વંદન કરીએ ધર્મા કુંવરનું, વંદન કરીએ ધર્મા કુંવરને, પુષ્પોથી વધાવીએ ધર્મા કુંવરને, પુષ્પોથી વધાવીએ ધર્મા કુંવરને,
પોથી વધાવીએ ધર્મ કુંવરને પુષ્પોથી વધાવીએ ભક્તિ નંદનને પુષ્પોથી વધાવીએ ભક્તિ નંદનને પુષ્પોથી વધાવીએ ભક્તિ નંદનને પુષ્પોથી વધાવીએ ભક્તિ નંદનને વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને સાનો દાસ કહે વંદન કરીએ દાસાનું દાસ કહે વંદન કરીએ દાસનો દાસ કહે વંદન કરીએ દાસાનું દાસ કહે વંદન કરીએ દાસનો દાસ કહે પૂજન કરીએ દાસાનું દાસ કહે પૂજન કરીએ વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને કરીએ ધર્મ કુંવરને વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનનું પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનનું સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. કીર્તન કીર્તન પેજ નંબર 130 કીર્તનાવલી.
हालर की लकरी हरि मेरे, हालर की लकरी हालर की लकरी ओ हरि मेरे, हालर की लकरी। हालर की लकरी हरि मेरे, हालर की लकरी हालर की लकरी हरि मेरे, हालर की लकरी। पकरी सो पकरी हरि मेरे, हालर की लकरी पकरी सो पकरी हरि मेरे, हालर की लकरी। मन कर्म वचने श्री नंद नंदन सो, मन कर्म वचन श्री नंद नंदन सो, मन कर्म वचने श्री नंद नंदन सो, मन कर्म वचन श्री नंद नंदन सो। दृढ़ करी के पकरी हो, दृढ़ करी के पकरी हरि मेरे, हालर की लकरी हालर की लकरी हरि मेरे, हालर की लकरी। जागत सोवत हरि स्वपन में, जागत सोवत हरि स्वपन में, जागत सोवत हरि स्वपन में, जागत सोवत हरि स्वपन में। कान कान जकरी हो, कान कान जकरी हरि मेरे, हालर की लकरी हालर की लकरी हरि मेरे, हालर की लकरी। पकरी सो पकरी हरि मेरे, हालर की लकरी हालर की लकरी हरि मेरे, हालर की लकरी।
जोग उदारी ऐसो लगत है, योग युगाजी ऐसो लगत है, जोग उदारी जोग उदारी ऐसो लगत है, योग युगाजी ऐसो लगत है, जो कड़वी ककरी हो, जो कड़वी ककरी हरि मेरे हालर की लकड़ी, हालर की लकड़ी, हरि मेरे हालर की लकड़ी। तुम तो उदारी बोदलैया, तुम तो युदाजी बोदलैया, तुम तो उदारी बोदलैया, तुम तो युदाजी बोदलैया, सीखी सुनी न करी हो, सीखी सुनी न करी, हरि मेरे हालर की लकड़ी, हालर की लकड़ी, हरि मेरे हालर की लकड़ी, हालर की लकड़ी, हरि मेरे हालर की लकड़ी, हालर की लकड़ी, हरि मेरे हालर की लकड़ी। सूरदास प्रभु सो जय रे कहियो, सूरदास प्रभु सो जय कहियो, सूरदास प्रभु सो सूरदास प्रभु सो जय ने कहियो, सूरदास प्रभु सो जय ने कहियो, जाको मत जकरी हो, जाको मत जकरी, हरि मेरे हालर की लकड़ी, हालर की लकड़ी, हरि मेरे हालर की लकड़ी, पकड़ी सो पकड़ी, हरि मेरे हालर की लकड़ी, हालर की लकड़ी, हरि मेरे हालर की लकड़ी, हरि मेरे हालर की लकड़ी, हरि मेरे हालर की लकड़ी। सहजानंद स्वामी महाराजनी जय।
यः साक्षात् भगवान् क्षराक्षरपरः कृष्णस एव स्वयं भक्तो धर्मत आसभूरि कृपया श्री स्वामिनारायण मानुष्यं भुवि नाट्यन निज जना चार्यत्वधर्मे स्थितः कृष्णं प्राह परोक्षवन्नतो ततोऽन्यः सोऽस्तीयत् स स्वयं सोऽस्तीयत् स स्वयं अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ॐ श्री हरिकृष्णाय नमो नमः। ॐ श्री नीलकण्ठाय नमो नमः। ॐ श्री घनश्यामाय पूर्णपुरुषोत्तमाय नमो नमः। सच्चिदानंद नीसी कहूँ हरि हेतनी पड़ी वात समाधि सीमा कहिए प्रकट लीलानी विख्यात संत परमेश्वरानंद ते हरि महात्मा जाने बहु कोई की तो होय तो सांभळे नहीं तो कह ल्यो हूँ कहूँ। चतुर्व्यानंद स्वामी ने हरिचरित्र माहेत पोते पण कहेने सांभळे अन्यो अन्य सुख लेत तमे बेठा हरि पाठ पर वाला धर्मशाळा माय वासुदेवानंदे पूछ्यो स्वामी सुख केम थाय त्यारे तमे तेने कह्युं सुनो सुख थवानो एह अमारा चरित्र
ચિંતવો તો સુખ પામો તે સ્વામી તમારા સંન્યાસી વૃદ્ધ જે પૂર્ણાનંદ ચરિત્ર સાંભળવા કારણે અંતરે અતિ આનંદ ભણેલ વળી ભાગવતના અને સમાધિવાન જે જો કોઈ લીલાની વાત કરે તો જઈ પૈસે બેસે તે તેના ભાઈ માધવાનંદ તે અતિ મહાત્મી હરિચરિત્રમાં હર્ષ ગણો અને પ્રીતે સાંભળે તે હરિચરિત્રમાં હર્ષ ગણો અને પ્રીતે સાંભળે તે સદગુરુ શ્રી માધવદાસજી સ્વામી કૃત શ્રી હરિકૃષ્ણ લીલામૃત સાગર તરંગ ત્રીજો. કેટલા નંદ સંતોના નામ સ્વામી આ તરંગની અંદર લખ્યા છે. એ સર્વે સંતોને ભગવાનના ચરિત્રની અંદર કેટલી અપાર પ્રીતિ હતી, કેટલું હેત હતું, લીલાઓને સાંભળવા માટે કેટલું તાન હતું અને ભગવત કથા સુણવા માટેની કેટલી એને ત્વરા હતી. એ સર્વે સ્વામી આ તરંગની અંદર કથન કરી છે. આગળ સ્વામી સચ્ચિદાનંદ સ્વામીની વાત કરે છે. સચ્ચિદાનંદ સ્વામીની શું કહું, હરિહેતની વળી વાત, સમાધિમાં સીમા કહીએ પ્રગટ લીલાની વિખ્યાત. સચ્ચિદાનંદ સ્વામી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર ખૂબ જાણીતો નામ સચ્ચિદાનંદ સ્વામી નંદ સંતોની અંદર. કારણ પ્રેમની મૂર્તિ એટલે સચ્ચિદાનંદ સ્વામી, જે પૂર્વાશ્રમની અંદર જ્ઞાતિ કરીને રજપૂત માળા ગામના રહીશ મોટા ભાઈ નામે હતા. પૂર્વાશ્રમમાં બધા એને મોટા ભાઈ કહેતા, નામ જ એનું મોટા ભાઈ. આમ મોટા ભાઈ નહીં, મોટા ભાઈ બે પ્રકારના હોય ખબર છે ને. એક તો ભાઈથી મોટો હોય ને એને મોટા ભાઈ કહેવાય, આપણાથી મોટો હોય એને મોટા ભાઈ કહેવાય. અને બીજો આખા ગામમાં કહેવાતો હોય મોટો, એટલે મોટા ભાઈ બધાય કહેતા હોય. પણ અહીંયા તો નથી ભાઈમાં મોટો કે નથી ગામમાં મોટો, પણ નામ જ એનું મોટા ભાઈ. એટલે મોટા ભાઈ તરીકે જાણીતા. પણ જ્યારથી સ્વામિનારાયણ ભગવાન પ્રગટપણાની વાતો સાંભળીને ધીરજ ન રહી, સારા એ સંસારને પડતો મૂકી ત્યાગ કરીને સીધા ગઢપુર આવ્યા. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની વાતો સાંભળવા માત્રથી, એમના પ્રસંગો સાંભળવા માત્રથી સંસારનો ત્યાગ થઈ ગયો. જેણે ભગવાનના ક્યારે દર્શન કર્યા નથી, મહારાજને ક્યારે અનુભવ્યા નથી, પણ માત્ર કર્ણોપકર્ણ વાતો સાંભળી છે. ભગવાનની લીલા કેવી હશે આ બધી, કે જેના કાનની અંદર જાય તો એ ભગવાનની લીલાના શબ્દો સંસાર સુખનો ત્યાગ કરાવી દે. આજ ભગવત પ્રસંગો સાંભળીને મોટા ભાઈને સંસાર લુખો થઈ ગયો.
સારા એ સંસારનો મળવ ત્યાગ કરી ભગવત સ્મરણ કરતા કરતા ગઢપુર પધાર્યા. મહારાજ પાસે આવ્યા, દંડવત પ્રણામ કર્યા. મહારાજને જોઈને હૃદયની અંદર અતિશય શાંતિ થઈ. બે હાથ જોડીને પ્રભુને પ્રાર્થના કરી, હે મહારાજ, મને આપના પાસે રાખો. હવે આપ સિવાય બીજું મારે કઈ જોતું નથી. મુમુક્ષુ જાણી ભગવાને પોતા પાસે રાખ્યા. સમય આવે સંત દીક્ષા આપીને નામ પાડ્યો સચ્ચિદાનંદ સ્વામી. સતચિત અને આનંદ. સત એટલે સત્ય, ચિત એટલે એકરૂપતા, અને આનંદ એટલે આનંદ. કારણ કે દુઃખનો વિરોધી સુખ અને સુખનો વિરોધી દુઃખ, પણ આનંદનો કોઈ વિરોધી ક્યાંય મળશે નહીં. એટલે આનંદ ને આનંદ, એટલે સચ્ચિત ને આનંદ એવા જે ભગવાન છે એના આનંદની અંદર રહેનારા એટલે સચ્ચિદાનંદ. હવે એમના નામનો અર્થ થાય. તો આવા એ સચ્ચિદાનંદ સ્વામી, જેને મહારાજ પ્રત્યે અતિશય પ્રેમનું અંગ હતું, ને એક ક્ષણ માત્ર ભગવાનથી છૂટું થવાનું થાય તો રૂવાણે રૂવાણે લોહીના ટસિયા નીકળે. ભાગવતમાં તો એવું કીધું, શ્રીમદ ભાગવતની અંદર ભગવાન વ્યાસજીને કે ગોપીઓને કપાળે લોહીનું ટસ્યું ફૂટતું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વીરની અંદર. પણ સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને તો રૂવાણે રૂવાણે લોહીના ટસિયા ફૂટતા. જો એટલે મહારાજ સદાકાળ એને જોડે ને જોડે રાખતા, અને સ્વામીને પણ મહારાજ જોડે રહેવાનો કાંઈક અદકેરો આનંદ હતો. ભગવાન અને મોટા સત્પુરુષ પાસે રહેવું જેટલી આનંદની વાત છે, જેટલું એમાં સુખ છે, એટલું આનંદ છે, એટલું જ કઠિન છે. એટલું જ કઠિન, સરળ નથી. ભગવાન કે સત્પુરુષ પાસે નિશ્રાની અંદર આખો દિવસ રહેવું ને એટલે અઘરી વસ્તુ છે. કારણ કે એના વચનની અંદર રહેવું પડે, એ કેમ કરવું પડે ને એમ. ભગવાનને મોટા પુરુષની તો ગમે ત્યારે કાંઈક ને કાંઈક નવી પરીક્ષા ઊભી હોય, કાંઈક નવી રીત હોય, એટલે કાંઈ નક્કી કહેવાય નહીં. પણ ભગવત સુખ જેને પામવું છે, ભગવાનમાં જેને પ્રેમ કરવો છે, એના માટે કાંઈ આ કઠિન નથી. મહારાજ જ્યાં જતા ત્યાં સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને જોડે રાખતા. એકવાર મહારાજ ચાલવા માટે તૈયાર થયા, માણકી ઘોડી ઉપર બિરાજમાન થયા અને ચાલવા લાગ્યા. માણકી મહારાજે થોડી દોડાઈ. રૂમઝૂમ કરતા માણકી થોડી દોડે એટલે સચ્ચિદાનંદ સ્વામી મહારાજની પડખે ને પડખે દોડતા જાય. હવે પડખે ને પડખે દોડતા જાય એટલે શું થયું કે મહારાજ આગળ ગોળીએ, સ્વામી પાછળ. મહારાજનું સ્વરૂપ દેખાય ની, મહારાજની પૂઠ દેખાય. સ્વામીને એમ થયું કે તો પ્રભુની પૂઠ દેખાય છે, આપણે પૂઠની પણ મહારાજનું મુખારવિંદ જોવું છે. એટલે પોતાની દોડવાની સ્પીડ વધારી દીધી. મહારાજની માણકીથી આગળ નીકળી ગયા અને ઊંધા ફરી ગયા. ભગવાનની માણકીથી આગળ નીકળીને ઊંધા ફરી ગયા અને ઊંધા તો ફર્યા, ઊંધા દોડવા લાગ્યા. હવે ઊંધા કેમનું દોડવું, પણ ઊંધા દોડવા લાગ્યા. માણકી આમ આવે અને સામે ઊંધા દોડે આમ પાછળ, પણ મહારાજનો મુખારવિંદ જોતા જાય. જાડા ઝાંખરા, કાંટા કાંકરા ઉપર પગ આવે ખબર તો પડે નહીં.
ઊંધા દોડવાનું, હજી ચત્તું દોડવાનું તો ખ્યાલ આવે કે ભાઈ ખાડો છે, કાંકરા છે, કાંટા છે, આ તો ખબર પડે નહીં. પણ સ્વામીને મહારાજની અંદર એટલું બધું હેત, કાંઈ દરકાર કરે નહીં. મહારાજનું સ્વરૂપ જોયા રાખે. મહારાજને ભેટે એવા ભેટે ને કે પછી મૂકે નહીં, એવા ભેટે. હવે પ્રભુ સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને ભેટમાંથી છોડવાનો, પોતાને છોડાવવાનો પ્રયત્ન કરે ને તોય સ્વામીને છોડે નહીં. પછી બે પડે, ભગવાને પડે અને સ્વામીએ પડે. એટલે મહારાજ ઘણી વાર કહેતા, સચ્ચિદાનંદ સ્વામી આટલું બધું હેત, આટલો બધો પ્રેમ મારી અંદર તમે રાખો છો, મારા વગર રહી શકતા નથી. ને આટલો બધો પ્રેમ રાખશો, હેત રાખશો તો મર્યા પછી ભૂત થશો. આવું કહેતા મહારાજ સ્વામીને કે તમે મરશો ને એ પછી ભૂત થશો. એ સ્વામી સામે એવો રિપ્લાય આપતા, આન્સર આપતા, મહારાજ ભૂત થાવ એનો વાંધો નહીં, પણ ભૂત થાયશ ને તો તમને વળગીશ. ભૂત થવાનું મંજૂર છે, પણ ભૂત થઈને વળગી છે તમને. મહારાજને ક્યારે છોડતા નહીં. કચ્છીમાં છે ને કહેવત છે, કચ્છીની અંદર, છડંત છડિયા તો કે ન છડિયા. કહેવત છે, છડંત છડિયા તો કે ન છડિયા. એટલે મૂકું તો મૂકું, પણ તને તો ન જ મૂકું. બીજાને મૂકું પણ તને મૂકીશ ને. એમ સામેને એવું હતું, બધું મૂકી દે પણ મહારાજને મૂકે નહીં. અને જ્યારે સભા ચાલુ હોય ને એમાં જો ભૂલથી સ્વામી આવી ગયા હોય ને તો પ્રભુને તકલીફ પડે. એટલે આગળ બે પાર્ષદો ઊભા રાખે અને કહી રાખ્યું મહારાજે કે આ આવે ને પકડી પાડજો, ત્યાં છે, આને આવા દેતા નહીં મારી પાસે. તો ચાલુ સભામાં બેઠશે, મને કંઈ વાત કરવા દેશે નહીં. આવા પાર્ષદ રાખવા પડતા લાકડે લઈને. અને તોય સ્વામી આવે, પાર્ષદો રોકે તોય માને નહીં. પાર્ષદો પાછા જેવા તેવા ન હોય. આ તો મહારાજના પાસ હોય એટલે કેવા અડીખમ ને બોડીવાજ હોય. સ્વામીને બરાબર રોકી રાખે એટલે સ્વામીથી એમ થાય કે હવે સારું આગળ જવાશે નહીં. એટલે ત્યાં ઊભા ઊભા મહારાજના દર્શન કરવા માટે ઠેકડા મારે. શું કરે? ઠેકડા મારે. એટલે મહારાજ કે આહો કેટલું બધું, આ તો જો ગાંડો થઈ ગયો મારી પાછળ, મારા માટે ઠેકડા મારે છે. એટલે મહારાજ પાર્ષદોને એમ કે આવા દો, એ મારા સિવાય ક્યાંય જશે નહીં, એને મારા સિવાય એને બીજે ક્યાંય ફાવશે નહીં. આવું એને સ્વામીને મહારાજ પ્રત્યે હેત હતું. એકવાર મહારાજ ભરૂચ આવ્યા, ત્યાંથી નર્મદા ઉતર્યા અને ધર્મપુર કુશળ કુંવર બા એને ત્યાં પધાર્યા. હવે થયું એવું, સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને ખબર નહીં, મહારાજ કીધા વગર નીકળી ગયા. અને સ્વામીને તો પછી એક તો રહેવાય નહીં, મહારાજ વગરને એવો આઘાત લાગ્યો કે મૂર્છા આવી ગઈ. એવો આઘાત લાગ્યો. કારણ વ્યક્તિને આઘાત લાગે પછી કાંઈ રહે નહીં. ઘણા આઘાતમાં ને આઘાતમાં મરી જતા હોય છે, એટલો બધો આઘાત લાગતો હોય. એટલે સ્વામીને એવો આઘાત લાગ્યો કે મૂર્છા આવી ગઈ, દેહનું ભાન ન રહ્યું. અને પછી જ્યારે દેહમાં ભાન આવ્યું તો ગાંડા થઈ ગયા. પાગલ અવસ્થા કેવી હોય એવા ગાંડા થઈ ગયા. મહારાજ ક્યાં, મહારાજ ક્યાં, મહારાજ ક્યાં, મહારાજ ક્યાં, મહારાજ ક્યાં, મહારાજ ક્યાં, આટલું જ બોલે. એટલે ભાઈ દાદા ખાચર અને બધા સંતો હતા, એને એમ થયું કે
પૂરું, ગાંડા થઈ ગયા છે આ હવે. આને હવે બારે રખાય નહીં, આને રૂમની અંદર પૂરો. એટલે બધા ભેગા થઈ, દાદા ખાચરે ને બધા સંતો ભેગા થઈને રૂમની અંદર પૂરે ને બારે તાળું મારી દીધું. કારણ કે આ તો ગાંડા માળા ગમે એનો કાંઈ મારે કરે, કાંઈ નક્કી એ નહીં. રૂમમાં પૂરી દીધા. પણ આની તો સ્થિતિ ક્યાંથી ઓળખાય? આટલા મોટા સત્પુરુષ, ભગવાનની અંદર અપાર હેત, મહારાજ વગર રહી ન શકે, જેને મહારાજમાં વૃત્તિ રાખતા રાખતા ભગવાનને જોતા જોતા નિરાવરણ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ ગયેલી, કોઈને ખબર નહીં. એક નિરાવરણ ગતિ અને બીજી નિરાવરણ દૃષ્ટિ, બે વસ્તુ. નિરાવરણ દૃષ્ટિ કોને કહેવાય? કોઈ પણ એક જગ્યાએ બેઠા હોય, જે જગ્યાએ જ્યાંનું જોવું હોય ને ત્યાંનું દેખાય. તમે અહીંયા બેઠા હો પણ તમને એમ થાય કે અત્યારે અમેરિકામાં શું ચાલે છે, મારે જવું છે, તો અહીં બેઠા બેઠા દેખાય. વિડીયો કોલ નહીં કરવાનો હો, વગર વિડીયો કોલે. તમે પાછા વિડીયો કોલ કરો બધા કે જો દેખાય છે ને આફ્રિકામાં ને અમેરિકામાં શું થાય છે. એમ નહીં, વિડીયો કોલ વગર, મોબાઈલ વગર. આને નિરાવરણ દ્રષ્ટિ કહેવાય. એ ખાલી એક લોકમાં નહીં, 14 લોક બ્રહ્માંડમાં કે બીજા ભગવાનના અનંત ધામમાં, ગોલોક છે, વૈકુંઠ છે, શ્વેતદીપ છે, બદ્રિકાશ્રમ છે, કે ખુદ અક્ષરધામમાં પણ કોઈ પણ સ્થાનકને વિશે શું ચાલી રહ્યું છે એક જગ્યાએ બેસીને જોઈ શકાય. એને નિરાવરણ દ્રષ્ટિ કહેવામાં આવે. અને બીજું નિરાવરણ ગતિ. નિરાવરણ ગતિ એટલે તમને ઓરડાની અંદર પૂર્યા હોય, જેમ સ્વામીને ઓરડામાં પૂર્યા હતા, એની ઈચ્છા પ્રમાણે એ નીકળે. એને ગેલામાંથી બહાર નીકળવું હોય તો ગેલામાંથી નીકળે, અમદાવાદની સાબરમતીમાંથી બહાર નીકળવો તો ત્યાંથી નીકળે, જંગલમાંથી નીકળો તો જંગલમાંથી નીકળે, કોઈ ગામમાંથી નીકળવું હોય તો ગામમાંથી નીકળે. જ્યાંથી ઈચ્છા હોય ત્યાંથી એ બારે નીકળે. કોઈ પણ બ્રહ્માંડની અંદર પણ જઈ શકે. એને નિરાવરણ ગતિ કહેવાય. અહીંયા થાંભલાની અંદર જાય અને પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે બહાર નીકળે, એને નિરાવરણ ગતિ કહેવાય. આ સારું કહેવાય ને. કોઈ ટિકિટ નહીં, ન પ્લેનની ટિકિટ લેવી પડે, ન ટ્રેનની ટિકિટ લેવી પડે, ન બસની ટિકિટ લેવી પડે, કોઈ પૈસા ખર્ચવા ન પડે, એક પાઈ વગર, ન વિઝા કઢાવવા, ન પાસપોર્ટ, કાંઈ માથાકૂટ નહીં. જ્યાં જવું હોય ત્યાં, જે બ્રહ્માંડમાં જવું હોય બ્રહ્માંડમાં, જે લોકમાં જવું હોય લોકમાં, એક જ સેકન્ડની અંદર તમે પહોંચી જાઓ. એક જ સેકન્ડમાં આવું થઈ જાય, કેવું કામ થઈ જાય? તો અહીંયા જેટલા બેઠા છે બધાને નિરાવરણ દ્રષ્ટિ કે નિરાવરણ ગતિ આવી જાય તો અત્યારે કોઈ બેહે નહીં હો સભામાં. બધા મને લાગે છે અમેરિકા ને લંડન આટો મારી આવે એકવાર. અહીં કોઈ દેખાય એ નહીં. ધામે જોતા આવે કે હાલો જોઈ તો આવી કેવું છે. પણ આવી સ્થિતિ ને આવી ગતિ ક્યારે થાય? ભગવાનનું ભજન કરે, ભગવાનની અંદર જોડાય, સંસાર લુખ્ખો થઈ જાય, ત્યારે આવી ગતિને સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય. ભગવદ ગુણો એના જીવનમાં નિવાસ કરીને રહે, એવું ઐશ્વર્ય આવે ભગવત કૃપાએ કરીને. પણ એ વસ્તુ આખી જુદી છે ને સામાન્ય ભક્તની, સામાન્ય સંતની સ્થિતિ આખી જુદી છે. પણ સ્વામીને નિરાવરણ ગતિને નિરાવરણ દ્રષ્ટિ હતી. રૂમની અંદર પૂર્યા હતા તો સ્વામી નીકળી ગયા, જંગલની અંદર ફરવા લાગ્યા. જંગલમાં, સીધા જંગલમાં એવા જંગલમાં ફરવા લાગ્યા. એક એક ઝાડવે સ્વામી પૂછે, એક એક ઝાડને, મહારાજ ક્યાં? મહારાજ ક્યાં? મહારાજ ક્યાં?
મહારાજ ક્યાં? એક એક ઝાડને પૂછે, ઝાડવાને પૂછે, વિચાર તો કરો, માણસને પૂછે તો માણસ જવાબ આપે, પણ ઝાડવાને પૂછે, ઝાડવા શું ઉત્તર આપે? અને આંખમાંથી આંસુ ચાલ્યા જાય, રડ્યા કરે, અને ઊંચે સ્વરે મહારાજની સ્તુતિ ગાયા કરે, અષ્ટક ગાયા કરે, સ્તોત્ર ગાયા કરે ને પૂછતા જાય, મહારાજ ક્યાં, મહારાજ ક્યાં? ને મહારાજના વિયોગનું એટલું દુઃખ થવા લાગ્યું કે આખા શરીરમાંથી લોહીની ટસરો ફૂટવા લાગી. અને આવી સ્થિતિ સ્વામીની થઈ ગઈ. લાડીલો લાલ ભગવાન શ્રી હરિથી આ અજાણ્યું રહ્યું નહીં. અને એ જંગલની અંદર મોટા તેજના સ્વરૂપે ભગવાન સ્વામિનારાયણે સ્વામીને દર્શન આપ્યા. તેજના અંબાર, એની અંદર મહારાજે દર્શન આપ્યા ને સ્વામીને સાતા વળી શાંતિ થઈ ગઈ મહારાજના દર્શન કરી. ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે, સ્વામી વ્યાકુળ કેમ થાવ છો? આટલા બધા વ્યાકુળ કેમ થાવ છો? હું તો સદા કાળ તમારી સાથે જ છું, અને તમે જે પ્રમાણે ઈચ્છા કરશો ને ત્યારે હું તમે દર્શન આપીશ, તમારા જોડે જ રહીશ, તમે દિલગીર થશો નહીં. આવું મહારાજે સ્વામીને કહ્યું ત્યારે સ્વામીને શાંતિ થઈ. પણ આ બાજુ થયું શું, કેટલાય ટાઈમ થઈ ગયો તો રૂમની અંદર પૂરેલા, એટલે દાદા ખાચરને એમ થયું કે સ્વામી બિચારા ભૂખ્યા થયા હશે, થોડું ઘણું ખવડાવી દઈએ. એટલે સંતોને વાત કરી કે થોડું સ્વામીને આપણે જમાણીએ, તો કે રેવાદોના ગાંડા થઈ ગયા છે, નકામું માર ખાવાનું થાય આપણે અંદર જઈએ તો કે ના ના થોડુંક તો જમાણીએ. એમ નક્કી કરીને આ બધે ઓરડામાં આવ્યા. જેવો ઓરડો ખોલ્યો તે ભેગો ખાલી, કોઈ અંદર મળે નહીં. આશ્ચર્ય પામી ગયા બધા કે આ રૂમની અંદર પૂર્યા હતા, અલોપ ક્યાં થઈ ગયા, ક્યાં અદ્રશ્ય થઈ ગયા? નીકળ્યા ગોતવા આખા ગઢપુરની અંદર, કોઈ જગ્યાએ મળે નહીં. ગઢપુરમાં ક્યાંય મળ્યા નહીં. છેવટે ગઢપુરની આજુબાજુ જંગલોની અંદર ગોતવા માટે નીકળ્યા. જંગલમાંથી સ્વામી મળ્યા, અને જંગલમાંથી સ્વામી મળ્યા અને સ્વામીને ત્યાંથી પાછા લાવ્યા. અને પછી કીધું, સ્વામી હતા ક્યાં તમે? આ કઈ રીતે ગયા રૂમમાંથી? પૂર્યા તો રૂમમાં હતા, તમે ક્યાંથી નીકળી ગયા? નથી રૂમને પાછળ દરવાજો, 4 દિવારની વચમાં આગળ દરવાજામાં લોક દઈને તમને પૂરેલા, તમે ક્યાંથી નીકળ્યા? ત્યારે સ્વામી તો એમ કે નહીં કે મારી આ સ્થિતિ છે. સ્વામી ક્યાં, મહારાજ મને લઈ ગયા, એટલે મહારાજ જોડે ગયો તો જો. મહારાજના દર્શન થયા. ભગવાન અત્યારે ધર્મપુરની અંદર વિરાજમાન છે. કુશળ કોરબા મહારાજની સેવા પૂજા કરે છે, અને ત્યાંથી પ્રભુ હવે કુશળ કોરબાનો ભાવ અંગીકાર કરી અને અત્યારે આગળ ચાલ્યા અને સુરતની અંદર ભગવાન આવ્યા. એ બધી જ વાત સ્વામીએ ત્યાં બેઠા દાદા ખાચર ને બધા સંતોને કહી દીધી. મહારાજ અત્યારે સુરતમાં છે. આ વાત ત્યાં બેઠા ગઢપુરમાં બેઠા તકા સ્વામીએ કહી દીધી. જે લીલા, જે ચરિત્ર મહારાજા સુરતની અંદર કરતા હતા, જે ભક્તને નાના નાના જીવને મળતા હતા, દર્શન આપતા હતા, એ બધી જ વાત સ્વામી ત્યાં બેઠા બેઠા દાદા ખાચરને સંતોને કહેતા હતા કે આવી ઘટના બને છે વગર વિડીયો કોલે. આ નિરાવરણ દ્રષ્ટિનું કામ. અને સ્વામીના મુખે વાત સાંભળીને બધાએ સંતો દાદા ખાચર બહુ આનંદ પામ્યો. પછી ઘણા દિવસ લગી સ્વામી જમ્યા નહીં. ઘણા દિવસના ઉપવાસ થયા. સ્વામીને કે સ્વામી થોડુંક ખાઈ લ્યો, તમે ઘણા દિવસથી કાંઈ ખાધું નથી. દાદાએ બહુ વિનંતી કરી.
સ્વામી કે ના, હું ખાઈશ નહીં, હું જમવાનો પછી બહુ કીધું દાદા ખાતે. સ્વામી એમ ન બને, મહારાજને અમારે શું જવાબ આપો? ન કરે નારાયણને તમને કાંઈ થઈ જાય તો અમારે મહારાજને શું કહેવું? મહારાજ પૂછે કે અમારા સાધુનું તમે ધ્યાન ન રાખ્યું, ભૂખ્યા મારી નાખ્યા, તો અમારે જવાબ શું આપો? બહુ વિનંતી દાદા ખાચરે કરી અને ત્યારે સ્વામીએ શું કર્યું? વોમિટ કરી. સ્વામીએ વોમિટ કરી અને દેખાડ્યું કે જો મહારાજ અત્યારે આ બધું જમ્યા હતા ને બેડો બેડો હું પણ જમ્યો. મહારાજ જોડે કેટલી એકતા હશે કે મહારાજ જમે ને પેટ સ્વામીનું ભરાય અને સ્વામી જમે ને પેટ મહારાજનું ભરાય. આને કહેવાય ભગવાન જોડે એકતા. એકવાર દાદાના દરબારમાં જમવા બેસાડ્યા સ્વામીને. જેટલું પીરસે એટલું જમી જાય. સચ્ચિદાનંદ સ્વામી જેટલું પીરસે એટલું જમી જાય. કેટલા બધા માણસો માટે તે વખતે રસોઈ કરેલી ને બધું સ્વામી જમી ગયા. છેવટે દરબારમાં જે કાંઈ હતું એ બધું જમી ગયા. એટલે બહેનોના રસોડે ને દાદાના રસોડે ને બધા લેવા માટે આવ્યા. એટલે દાદા ખાચર કે હવે રેવા દ્યો, સ્વામીનું પેટ ફાટી જશે, ગામ આખાનું જમી ગયા છે. આખા ગામનું જમી ગયા, પેટ ફાટી જશે. દાદાએ આવું કહ્યું એટલે સ્વામી દાદા પાસે આવ્યા ને પોતાનું પેટ બતાવ્યું. જો ખાલી જ છે, હજી કાંઈ ખાધું નથી, મારું પેટ ખાલી છે. મહારાજની મૂર્તિને ધારીને સ્વામી જમતા તોય પેટ ખાલી ને ખાલી રહેતું જ. ને સ્વામી જમે ને મહારાજનું પેટ ભરાય ને મહારાજ જમે સ્વામીનું પેટ ભરાય. તો આવી સ્વામીની સ્થિતિ હતી. અને એના કારણે મહારાજ જ્યાં જ્યાં જેવા જેવા લીલા ચરિત્રો કરતા, જેવા જેવા પ્રસંગો મહારાજના થતા, એ સ્વામી નજરો નજર દેખતા. કોઈ સંતો પાસેથી સાંભળેલા નહીં, કોઈ હરિભક્તો પાસેથી સાંભળેલા નહીં, પોતાની નજરે જોયેલા અથવા તો નિરાવરણ દ્રષ્ટિ વડે જોયેલા એ જે ચરિત્રો મહારાજના લાઈવ, અત્યારની ભાષામાં કહેવામાં આવે તો એ બધા લાઈવ ચરિત્રો સ્વામી સંતો હરિભક્તો પાસે રજૂઆત કરતા કે અત્યારે મહારાજ આ ચરિત્ર કરે છે. મહારાજની વાત કરતા કે મહારાજ સભામાં બેઠા છે, વાતો કરે છે, કે પછી મહારાજ ઉત્સવમાં છે, પિચકારી છાંટે છે, રાસ રમે છે, ભગવાન શું કરે છે, બધી જ એની લીલાઓ સ્વામી જ્યાં હોય ત્યાં લાઈવ સંતો હરિભક્તોને વાત કરતા છે. આટલા બધા સંતોના આપણે નામ જોયા અને એની વાતો સાંભળી, પણ એમાં સચ્ચિદાનંદ સ્વામીની વાત આખી અલગ છે. કારણ સ્વામી લાઈવ ચરિત્રો કહેતા. કેવા કહેતા? લાઈવ ચરિત્રોની અંદર માનનારા સ્વામી હતા. આગળ જે ચરિત્રો મહારાજ કરી ગયા ને એના સંતો પાસે કેવા, હરિભક્તો પાસે કેવા, એ વસ્તુ નહીં. પણ અત્યારે મહારાજ કયું ચરિત્ર કરે છે, અત્યારે શું ચાલે છે, એવું લાઈવ ચરિત્ર સચ્ચિદાનંદ સ્વામી સંતો હરિભક્તોને કહેતા. તો એમ આ સચ્ચિદાનંદ સ્વામી અતિશય પ્રેમની મૂર્તિ હતા અને એ પ્રેમના કારણે એને મહારાજ વગર કાંઈ રહેતું નહીં. એક મહારાજની મૂર્તિ ને મહારાજના ચરિત્રો, મહારાજના પ્રસંગો રહેતા. એટલે તો સ્વામીએ સરસ મજાનું એ કીર્તન પ્રેમના અંગ ઉપર કર્યું. પ્રેમી તે જનને વસ પાતળિયો, શ્યામ સુંદર સુખકારી રે. કીર્તન આપણે એનું શ્રવણ કરીએ.
પ્રેમી તે જનને રે વસરે પાતળીઓ રે શ્યામ સુંદર રે સુખકારી પ્રેમી તે જાનને રે વસરે પાતળીઓ રે શ્યામ સુંદર સુખ જાતિ વર્ણ ને રે રૂપે નરી જે રે જાતિ વરણ રે રૂપે નરી રે પ્રભુજી ને રે ભક્તિ પ્યારી રે પ્રેમી રે જાનને રે વસરે પાતળીઓ રે શ્યામ સુંદર સુખ સારી રે પ્રેમન નિપજે રે દેશ વિદેશે રે પ્રેમન હાટે રે વેચાય રે પ્રેમાનની પજે રે દેશે વિદેશે રે પ્રેમાન હાટે વેચાય રે પ્રેમના પસંગ મારે જે શિર સોપે રે પ્રેમના પાસા મારે જે શિર સોપે રે તે જન પ્રેમી થાય રે પ્રેમી તે જાનને રે વસરે પાતળીઓ રે શ્યામ સુંદર સુખ કારી રે પ્રેમની વાત સુણી પરીક્ષિત રે સવળી સમજણ નવલી રે પ્રેમની વાત શુણી પરીક્ષિત સવળી સમજણ લીધી રે સમજીને સુખજીએ રસને ચખાડ્યો રે સમજીને સુખજીએ રસને ચખાડ્યો રે મોક્ષની રીત કહી દી
રે ઉડ્યા કોટી કબીરા રે રજવાની દાના પ્રેમની આગે ઉડ્યા કોટી કબીરા રે મુક્તાનંદ પ્રેમનો માર્ગ મુક્તાનંદ મુક્તાનંદ પ્રેમનો માર્ગ સમજે તે સંત સુધીરા રે પ્રેમી જાનને રે વસરે પાતળીઓ રે શ્યામ સુંદર સુખ તારી રે પ્રેમી જાનને રે વસરે પાતળીઓ રે શ્યામ સુંદર સુખ હારી રે શ્યામ સુંદર સુખ તારી રે શ્યામ સુંદર સુખ તારી રે આ પ્રેમ મુક્તાનંદ સ્વામીજી પાસે લખે છે કે આ જેને પ્રેમ થઈ જાય એને ભગવાન વશ થઈ જાય છે ને એ પ્રેમની સામે મહારાજ કાંઈ જાતિ વરણ કાંઈ જોતા નથી. મને ભજે તે મારો ને એવા વશ થઈ જાય કે જેને પ્રેમ થયો ને એક ક્ષણ માત્ર ભગવાન એનાથી જુદા રહેતા નથી. આજ સચ્ચિદાનંદ સ્વામી મહારાજમાં અતિ હેતના કારણે, અતિ સ્નેહના કારણે, અતિ પ્રેમના કારણે મહારાજથી જુદા રહ્યા નથી. જે જે ચરિત્રો, જે જે લીલાઓ, જે પ્રસંગો મહારાજ જ્યાં જ્યાં કરે છે તે બધું લાઈવ દેખાય છે અને સંતો હરિભક્તો પાસે વર્ણવે છે. એટલે આજ માધવદાસ સ્વામી કહે છે કે હરિહેતની વાત સચ્ચિદાનંદની સી કહું, હરિહેતની વાત સમાધિમાં સીમા કહીએ પ્રગટ લીલાની વિખ્યાત. ઘણી વખત સમાધિની અંદર જતા રહે તોય પણ મહારાજના ચરિત્રો તો જોયા જ રાખતા. તો આવા સચ્ચિદાનંદ સ્વામી આટલો બધો પ્રેમ હતો તો એ મહારાજના ગુણાનુવાદ ગાવામાં, લીલા ગાવામાં, ચરિત્રો ગાવામાં ક્યારે પણ એને થાક લાગતો નહીં. ને ચરિત્ર મૂર્તિની અંદર, લીલા મૂર્તિની અંદર આખો દાડો સ્વામી પરોવાયેલા રહેતા. હજી પણ માધવદાસ સ્વામી ઘણા બધા નંદ સંતો, એટલા બધા સંતોના નામ અને એની વાતો સ્વામી કરી છે. મને લાગે કેટલાય રવિવારથી આપણે આ ખાલી ત્રીજું તરંગ જોઈએ છીએ પણ હજી પત્યું નથી. ત્રીજો તરંગ અને ચોથો તરંગ, આ બે તરંગ એવા છે કે જેમાં માધવદાસ સ્વામી, નંદ સંતો, સંન્યાસીઓ અને મહારાજ વખતના એવા ભક્તો કે જેને ભગવાનની લીલા ચરિત્ર ગાવાની અંદર અતિશય તાણ હતું, અતિ હેત હતું. સાંભળવામાં, કથા સાંભળવામાં, કથા કહેવામાં અતિશય ત્વરા હતી. એ બધાના નામ ત્રીજા અને ચોથા તરંગમાં લખ્યા છે. જેમ જેમ રવિવાર આવતા જશે તેમ તેમ આપણે સંતોના પ્રસંગો
લેતા જઈશું સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજ વાસુદેવમ હરિમ માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ વજે સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. મંદિરના કોઠારી એવા પૂજનીય સદગુરુ પુરાણી શ્રી નીલકંઠદાસજી સ્વામીના ચરણમાં વિનંતી કરું, સારી સભાને રૂડા આશીર્વાદ પાઠવે. સતતમ નિજમૂર્તિ ચિંતકાના અધિક શ્વેત મનોહર પ્રકાશ રુધિદર્શિતરમ્ય દિવ્ય રૂપમ ભગવંતમ તમહં હરિમ નમામિ. બોલો શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની, શ્રી હરિ કૃષ્ણ મહારાજની, શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજની, શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ દેવની, શ્રી નારાયણ મુનિ દેવની જય. સર્વાવતારી ઉપાશિષ્ટ દેવ વાલા વાલા શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન દિવ્ય સ્વરૂપે અખંડ આશીષ વર્ષા કરી રહેલા ગુરુવર્ય પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી ધ્યાની સ્વામીજી આપણને રવિ સભાના માધ્યમથી ભગવાનને વિશે હેતવાળા પ્રેમી જ્ઞાની સંતોના ચરિત્રોનું શ્રવણ કરાવી રહેલા શાસ્ત્રી શ્રી નિર્ભયદાસજી સ્વામી તથા આ દિવ્ય સભાનો લાભ લઈ રહેલા સૌ ભાવિક ભક્તજનોને ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ. આપણા સૌના હો ભાગ્ય છે કે આપણને ઘેર બેઠા આ દિવ્ય લાભ મળે છે. ક્યાંય વનમાં જવું નથી પડ્યો, ટાઢ ધડકા ભૂખ તરસ કાંઈ સહન કરવું પડ્યું નથી. સહેજે સહેજે ભગવાનની અપાર દયાથી ગામ વચ્ચે આવા વન જેવા મંદિરો ને એમાં આવા સ્ત્રી ધનના ત્યાગી સંતો એનો સમાગમ અને આવા ભગવાનના દર્શન, આ બે એનાથી બીજું કાંઈક આપણે પ્રાપ્ત કરવાનું જ નથી. ત્યાં ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર આવું દર્શન ને એનું ચિંતન અને આવા બ્રહ્મવેતા સંતનો સમાગમ, આ બે દુર્લભ છે. બાકી બધું સુલભ છે. લ્યો એ તમને સ્ત્રી મળશે, પુત્ર પરિવાર કુટુંબ બધું મળે, પણ આ બે મળવાને બહુ દુર્લભ છે. થોડા પુણ્ય આ મળતો નથી. અનેક જન્મના પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે આ યોગ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે આવા યોગમાં રહીને આપણે ભગવાનની ભક્તિ સત્સંગ કરીને આપણા જીવાત્માનું કલ્યાણ કરી લેવું, એનાથી મોટો કોઈ લાભ નથી. જો સંતોએ લખ્યું ને કીર્તનમાં, સજની ટાણો આયો રે ભવજાળ તરવાનું, ભવજાળ તરવાનો ને સત્સંગ
કરવાનું મોઘો મનુષ્યનો વારો ફેર નહીં મળવાનો ડાયા દિલમાં વિચારો સત્સંગ કીજીએ સજને આરે ચોગડિયો અમૃત લાભનું ફેર નહીં મળે એવો વીજના ઝબકારા જેવો મોતી પરોવી લેવો સત્સંગ કીજીએ કેટલું હેતથી આમ સજની ટાણું આવ્યું રે ભવજડ તરવાનું આપણે બધા આ સંસાર સાગરમાં ક્યારના તણાયા કરીએ છીએ વારંવાર ડૂબકા ખાધા કરીએ છીએ પણ આજ ભગવાન સ્વામિનારાયણે આપણા ઉપર કૃપા કરી આ મોક્ષ ક્ષેત્ર ભરતખંડમાં દુર્લભ એવો મનુષ્યનો જન્મ તો આપ્યો પણ સાથે સાથે આપણા બધાયનો હાથ પકડીને આ સત્સંગ રૂપી નાવમાં બેસાડી દીધા લ્યો બાએ ઝાલીને કાઢી લીધી બારણે નહીં તો વહી જાતી હતી ક્યાંય નો ક્યાંય અલબેલા જાઓ ધર્મ કુંવરને વારણે આપણે આ સંસાર રૂપી સાગરમાં ક્યાંય ને ક્યાંય તણાયા કરતા હતા એ ભવજળમાં ડૂબકા ખાધા જ કરતા હતા પણ ભગવાને આપણા ઉપર કૃપા કરી આપણો હાથ ઝાલી અને આપણને બારણે કાઢીને આ સત્સંગ રૂપી નાવમાં બેસાડી દીધા જો તો હવે આ સત્સંગ રૂપી નાવમાં બેસીને આપણે સાચે શુદ્ધ ભાવે સત્સંગ કરી ભગવાનની ભક્તિ કરીને આપણા જીવનું કલ્યાણ કરી લેવું એનાથી મોટો કોઈ લાભ છે નહીં આ મનુષ્યનો દેહ મળવો એ દુર્લભ છે એમાં આ સત્સંગ મળવો એ બહુ દુર્લભ છે આપણે ઘણી વાર વાત કરી છે કે 3.5 કરોડ કલ્પ જાય ત્યારે એકવાર આ માણસનો દેહ મળે એક કલ્પની ગણતરી કોઈને યાદ છે હે 8 અબજ અને 64 કરોડ વર્ષ થાય ત્યારે તો એ વિરાટ બ્રહ્માનો એક દિવસ થાય અને એવા 30 દિવસનો મહિનો 12 મહિનાનું વર્ષ એવા 100 વર્ષ થાય ને ત્યારે એક કલ્પ થાય તો આવા 3.5 કરોડ કલ્પ જાય ત્યારે એકવાર માણસનો દેહ મળે એમાં આ સત્સંગ મળે કે ન મળે એની ગેરંટી નહીં તો એ માણસનો દેહ આપણને મળ્યો આ સત્સંગ મળ્યો તો હવે આપણે સ્વામી કે આ ચોઘડિયું અમૃત લાભનું છે ફેર નહીં મળે વીજના ઝબકારામાં મોતી પરોવાય ને એમ આપણે મોક્ષબંધી કામ કરવામાં ચતુરાઈ રાખવી પડશે વીજળીનો ઝબકારો એ કેટલી વાર લાગે તો એટલી વારમાં આપણે આ કારણ એટલા માટે એનું કારણ સંતો એટલા માટે કહે છે કે ધન જો બંને આવરદા તેનો ન કરીએ નિર્ધાર વીજના ઝબકારાની પેઠે જાતા ન લાગે વાર આ ધન એવું છે જોબન અવસ્થા એવી છે ક્યારે વહી જાય ક્યારે કેવો રોગ આવી જાય ને ક્યારે આવરદાય પૂરી થઈ જાય એનું કાંઈ નક્કી નથી એક વીજળીના ઝબકારો થાય એટલી વારમાં તો 1 સેકન્ડમાં શ્વાસ લઈએ ને પછી પાછો આવે ને લેવાય એની બીજો શ્વાસ લેવાની કોઈ ગેરંટી નથી એવું આ ક્ષણભંગુર દેહમાં આપણે આપણા જીવનું કલ્યાણ કરી લેવું અને ભગવાનમાં પ્રેમ કરવો અને ભગવાનના ચરિત્રો ગાવા સાંભળવામાં પ્રીતિવાળા સંતો ભક્તોના હરિલીલામૃત ગ્રંથમાં નામ લખ્યા ચરિત્રમાં તો
એ આપણે પણ હવે દર રવિવારે એક નાનકડું તમને બધાને યાદ રહી જાય એવા ચરિત્ર કરીએ છીએ. એટલે કે બાળ ચરિત્ર હા હું નાનામાં નાનું શોધીને લઈ આવું છું, બહુ લાંબો વિસ્તારે નહીં, તો એ કેટલાને યાદ રહે છે. ગયા રવિવારે પૂછ્યું હતું પણ કોઈને યાદ નહોતું કે આગલા રવિવારે કયું ચરિત્ર કર્યું હતું. તો આ ગયા રવિવારે કયું ચરિત્ર કર્યું હતું કેટલાને યાદ છે? બીજા કોઈને યાદ છે? હે શું દર્શન આપે? હા પછી હા એ પછી બીજી એક વાત એના ઉપર કરી હતી. પછી બીજી એક વાત કરી હતી ને, ખડ ખાવાની. ખડ વાઢ્યું ને ખડ ખાધું, એ શું વાત હતી? હા ગૌરી મામીને ચમક મુજારો થયો ને રોગ ઘનશ્યામે દ્રષ્ટિ માત્રથી મટાડ્યો. અને મામી જાગ્યા તો કે મને પાછા કેમ લાયા? હું તો અક્ષરધામમાં હતી, સુખ ભોગવતી હતી. તો ભગવાન આવા દયાળુ છે. ઉપર પછી આપણે બીજું એક ચરિત્ર, નોર ગામના સુરા વરુ જે શુદ્ધ ઉપાસક, કે તાવ આવ્યો તો કે હવે તાવ મટે એના માટે દવા કરી વૈદ્યને બતાવ્યા પણ તાવ મટતો નહોતો. ત્યારે સગા સંબંધી કે કોઈક ભુવાને બોલાવીને દોરો કરાવીએ, પણ સુરાવાળું કે નહીં, મને મારા ગુરુ બાલ મુકુંદ સ્વામીએ કીધું છે કે સ્વામિનારાયણ ભગવાનની મરજી વિના સૂકું પાંદડું પણ કોઈ હલાવવાને સમર્થ નથી. માટે મારે મારા સ્વામિનારાયણ ભગવાનને તાવ ઉતારવો હોય તો ઉતારે, નહીતર મારે ઉતારવો નથી. જો ત્યારે તાવ ઉતરતો નહોતો, ત્યારે એની દીકરીએ ગામના હમલા કોળી પાસે મંત્રેલો દોરો કરાયો અને ખાટલાના પાયે બાંધી દીધો. અને સ્વામીએ એમના ગુરુ બાલ મુકુંદ સ્વામીએ સપનામાં દર્શન આપીને કીધું કે ખડ વાઢ્યું પહેલે દિન, પછી બીજે દી કે ખડ વાઢ્યું તો કરું પણ ખાધું ખરું, આટલું કઈને અદ્રશ્ય થઈ ગયા. જો અને પછી આને તો કાગને બેવું ડાળને બાવું તાવ તો ઉતરી ગયો, પણ હવે બીજે દી પૂજા કરીને ઊભા થયા ને ખાટલાના પાયે જોઈ દોરો બાંધેલો. એટલે કે આ શું છે? ત્યારે દીકરીને એમ કે પહેલા નહોતા માનતા પણ હવે તો આ ચમત્કાર થયો તો નમસ્કાર કરશે જ. એટલે કે બાપા તમે માનતા નતા પણ મેં આ ખાટલાના પાયે દોરો બાંધી દીધો, એટલે આ તાવ તમારો ઉતર્યો. તમે તો માનતા જ નતા પણ આ હમલા કોળી પાસે મેં દોરો કર્યો. બાપા એકદમ ગુસ્સે થઈ ગયા અને કે તે આ શું કર્યું? મારે મારા સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો ઉતારેલો તાવ ઉતારવો, બાકી મારે ઉતારવો નથી. તરત હમલા કોળીને બોલાવીને બરાબર ખખડાયો અને દોરડાથી બાંધીને માણસોને કે આને બરાબરનો ધોકાવો. ત્યારે કે આમાં મારો કાંઈ વાંક નથી, આ તો આ તમારી દીકરીએ મને બહુ કીધું, મેં તો ના જ પાડી હતી કે આ બાપામાં પડવા જેવું નથી, પણ માની નહીં એટલે મેં તો એના આગ્રહથી દોરો કર્યો. દીકરી કે બાપા દયા કરો, આમલાને છૂટો કરો, એમાં એનો વાંક નથી, મેં જ દોરો કરાયો તો. ત્યારે બાપા કે ખબરદાર જો બીજા વાર ક્યાંય દોરા ધાગામાં પ્રતીતિ આવી તો બસ. આ ચરિત્રો ઉપરથી આપણે પણ એવી શોધ ઉપાસના ભગવાનની રાખવી. બીજે ક્યાંય આપણને કોઈ હથેળીમાં ભગવાન બતાવે તોય પ્રતીતિ આવવી જોઈએ નહીં. આપણને આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન મળ્યા છે અને આ બે દેશની ગાદી કરીને જે આપણને મૂળ સંપ્રદાય, બે આચાર્યો, આ સંતો
આ હરિભક્તો એમાં જ દ્રઢ હેત રાખવું ને એ ભગવાનની ઈચ્છાથી ગમે એવા સુખ દુઃખ આવે તો પણ આપણે એમાં ક્યારેય મૂંઝાવો નહીં. એક ભગવાનનો દૃઢ આશરો રાખી પતિવ્રતાને ટેક રાખીને ભગવાન ભજવા, પણ બીજે ક્યાંય પ્રતીતિ આવવા દેવી નહીં. આ ચરિત્રો ગયા વખતે કીધું હતું પણ યાદ રહેતો નથી ને આપણે એ પાછું યાદ રહે કે ઓછો વધુ રહે, પણ સમય ઉપર જો યાદ આવી જાય ને તોય કામનો. આવી જીવનમાં કોઈ મુશ્કેલી આવે અને ત્યારે એમ થઈ જાય કે આપણે આ સભામાં ગયા હતા અને સ્વામી આ વાત કરી હતી, માટે આપણે સ્વામિનારાયણ ભગવાન સિવાય બીજે ક્યાંય જંતર મંતર દોરા ધાગામાં ક્યાંય પ્રતીતિ આવવા દેવી નથી. બસ આટલું થાય તો આપણું કામ થઈ જાય. તો આવી જ રીતે હવે ઘનશ્યામ મહારાજ દિન દિન પ્રત્યે નવી લીલા કરી અને નિત્ય નવીન સુખ માં ભક્તિ દેવી ધર્મપિતા અને છપૈયા વાસીઓને આપી રહ્યા છે. એવામાં એક દિવસ શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રિ ચંદ્રમા 16 કળાએ ખીલ્યો છે. એ ચંદ્રમાના અજવાળામાં માં ભક્તિ બાળ પ્રભુને ખોળામાં લઈ અને ફળિયામાં એ કોટા ઉપર બેઠા છે. અને ચંદ્રમાને બાળ પ્રભુએ આમ દ્રષ્ટિ માંડીને જોયો અને જાણે રમકડું છે એમ માનીને ભક્તિ માતાને કહે છે, મામા મને આ ચંદ્રમા લાવી દે, આ રમકડું મને લાવી દે. અરે ભક્તિ માતા કે એમ ન આવે, એ ન મળે, થોડું રમકડું છે તો સાક્ષાત ચંદ્રમા છે. નહીં ઘનશ્યામ કે મારે એ જ જોઈએ ભક્તિ, કે એ તો મારું કઈ સામર્થ્ય નથી, તમે ઘણો ચમત્કાર બતાવો છો, જો તમારે લાવવો હોય તો લાવો, બાકી મારાથી આવે નહીં. ત્યારે ઘનશ્યામ મહારાજે આમ હાથ લાંબો કર્યો અને ચાંદલિયાને બોલાયો અને ચાંદલીઓ પોતાની 27 સ્ત્રીઓ સાથે ત્યાં ચંદ્રમા દર્શન કરવા માટે આવ્યા. સરસ મજાના ફૂલના હાર, ચંદન આદિક લઈને આવ્યા અને ઘનશ્યામ મહારાજને ચંદન ચર્ચી ફૂલના હાર પહેરાવી પૂજા કરી આખા છપૈયામાં તેજ છવાઈ ગયું. કારણ કે ચંદ્રમાં અહીંયા આવે ને એવી શીતળતા, એવું તેજ બધાએ આશ્ચર્ય પામી ગયા કે ઓહો આ શું ચરિત્ર છે. ત્યારે કે કોઈ મૂંઝાશો નહીં, આ તો સાક્ષાત ચંદ્રમાં આપણે અહીંયા ઘનશ્યામે બોલાવ્યા અને આવ્યા છે. તો આવી રીતે ઘનશ્યામ મહારાજે આ ચંદ્રમાને બોલાયા. ચંદ્રમાએ પોતાની 27 સ્ત્રીઓ સહિત ભગવાનની પૂજા કરી અને સ્તુતિ કરીને પછી આજ્ઞા લઈને પાછા આકાશ માર્ગે અદૃશ્ય થઈ ગયા. તો આવા ભગવાન આપણને પુરુષોત્તમ નારાયણ પ્રાપ્ત થયા છે. અને આપણે રોજ સ્તુતિમાં પણ બોલીએ છીએ કે માયા કાળ રવિ શશી સુરગણો આજ્ઞા ન લોપે ક્ષણ એવા અક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ. તો આવા માયા કાળ કે સૂર્ય ચંદ્ર કોઈ એક ક્ષણવાર પણ ભગવાનની આજ્ઞા લોપતા નથી અને એ ભગવાન બોલાવે ને તરત હાજર થઈ જાય અને સમય ઉદય સ્થાને પામે. તો આપણે કઈ વાડીના મૂળા કે ભગવાનની આજ્ઞા લોપીએ? તો મહારાજે આગળ શું લખ્યું છે? અમારા આશ્રિતોએ નિત્ય બ્રાહ્મ્ય મુહૂર્તમાં જાગવું. કેટલા આજ્ઞા પાડે છે એ વિચારી લેજો, અને ન પાડતા હોય તો પાડજો. સવારમાં ઉઠતા હોય તો જ પહેલી આજ્ઞા લોપાય. તો આ ચરિત્રો એટલા માટે છે કે ભગવાનનો આપણને આવો મહિમા સમજાય ને આવા મોટા પણ એમના દર્શનને ઈચ્છતા હોય ને એમની આજ્ઞા પાડતા હોય તો આપણે પણ નિત્ય સવારમાં બ્રાહ્મ્ય મુહૂર્તમાં જાગી ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરી સ્નાન શૌચાદિ ક્રિયા ભગવાનને સંભાળી કરી પૂજા કરવી અને પછી નજીક મંદિર હોય તો દેવ દર્શન કરીને પછી પોતાનું વ્યવહારિક કામકાજ કરવું અને હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા
બેસતા ઉઠતા એમ સર્વ ક્રિયામાં ભગવાનને સંભાળવા. તો એ પ્રમાણે બધાએ ખટકો રાખવો. અને આજનું ચરિત્ર પણ આવતા રવિવારે પૂછીશું. યાદ રાખજો, ચાંદા મામા ભગવાનના દર્શન માટે પધાર્યા. એ ચરિત્ર યાદ રાખજો. બીજું ભક્તો, આવતો રવિવાર 16 તારીખ જેઠ સુદ દસમ મહારાજની અંતર ધ્યાન તિથિ છે. તો તે દિવસે આપણે વિશેષ કાર્યક્રમ પણ કરીશું. અને સાથે સાથે આમ્રફલોત્સવ, કેરી ઉત્સવ આપણે બાકી છે હજી. તો હવે કેરીની સિઝન પૂરબાર છે ને હવે થોડા ટાઈમમાં પૂરી પણ થઈ જશે. તો આવતા રવિવારે આપણે આમ્રફલોત્સવ, કેરીનો ઉત્સવ રાખ્યો છે. તો ઠાકોરજી આગળ અન્નકૂટની માફક આપણે કેરી ધરાવીશું. અને બધાને દિવ્ય દર્શન અને એનો પ્રસાદનો પણ દરેકને લાભ મળશે. તો આમ્રફલોત્સવ ઉત્સવ પ્રસંગે જે કોઈ ભક્તોને સેવાનો લાભ લેવાની ઈચ્છા હોય તો કોઈને કેરી લાવીને આપી જાવી હોય તોય છૂટ છે. શનિવાર, મોડામાં મોડી શનિવાર તારીખ 15 સુધીમાં આપણે કેરી અહીંયા પહોંચાડી દેવી. રવિવારે આપણે ઉત્સવ 16 તારીખે કરવાનો છે. તો એ રીતે જેને કેરી આપવી હોય એ કેરી પણ આપી શકે. અને જો કોઈને કેરી ના આપી હોય ને એ નિમિત્તે રોકડ રકમની સેવા કરવી હોય તો 1 કિલો કેરીના રૂપિયા 100 લેખે આપણે ઓફિસમાં જમા કરાવી. અને જેને ઈચ્છા હોય એ આમ્રફલોત્સવમાં સેવાનો લાભ લઈ શકશે. તો એ પ્રમાણે જેને જેને આ લાભ લેવાની ઈચ્છા હોય તે એ ઓફિસમાં નોંધાવી દે અને સેવાનો લાભ લે. અને બધાએ દર્શનનો પણ લાભ લઈ અને બીજાને અપાવે. અને આ રવિ સભાને અંતે જ બધાને એનો પ્રસાદ પણ આપવામાં આવશે. તો એ પ્રમાણે દરેક ભક્તો ખાસ નોંધ લે. 16 તારીખ રવિવાર જેઠ સુદ દસમના આમ્રફલોત્સવ આપણે મનાવીશું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. હવે 2 મિનિટ ભગવાનના નામ મંત્રની મહામંત્રની ધૂન થશે. ને ત્યારબાદ ભગવાન સંતોના દર્શન કરી અહીં પ્રસાદ રાખ્યો છે એ પ્રસાદ લઈ અને સંધ્યા આરતીના દર્શન કરવા માટે સર્વે ભક્તજનો પધારશે. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ.